What a great joy and privilege for me this morning to stand with you to learn the word of God. ఈరోజు మీ అందరితో కలిసి ఇంకొకసారి దేవుని వాక్యం మీతో కలిసి నేర్చుకోవడం నేను ఎంతో ధన్యతగా భావిస్తూ I ఉన్నాను. know when I am speaking this morning, I don't have a congregation before me right here, but there are hundreds of people all over the world listening this word. ఈ రోజు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నది నా ముందు కొద్ది మంది ప్రజలు మాత్రమే ఉండవచ్చు, తక్కువ మంది ఉండవచ్చు, కానీ దేశాలలో ఎక్కువ మంది దీన్ని చూస్తూ ఉన్నారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. We need to wait one more week to get the freedom to worship the Lord the way that we used in the past. గతంలో మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించిన విధముగా మనం మళ్ళీ ఆరాధించాలి అంటే మళ్ళీ ఇంకొక వారం మనం ఆగాల్సి ఉంది. But we are not sure whether it will happen within 1 week because the things are not going very well in our community. ఒక్క వారంలోనే మళ్ళీ అలాంటి గతంలో జరిగిన పనులు జరుగుతాయి అనేది నేను నమ్మలేను. ఎందుకు అంటే అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మనకు కనిపించటం లేదు. All over our nation we know that the COVID-19 is on the increase. మన దేశంలో, మన రాష్ట్రాల్లో, మన పరిసరాల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ వైరస్ అనేది చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఎక్కువ అవుతూ ఉంది. Some of the predictions are this, that it says we are going to have a very very hard time ahead of us. కొన్ని ప్రవచనాలు లేకపోతే కొంతమంది ముందు చూపుతో చెప్పిన విషయాలు ఏం చెప్తూ ఉన్నాయంటే మనకు చాలా కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్ళబోతూ ఉన్నామని చెప్తూ ఉన్నాయి. Though we pray and wish that won't come, but we are not sure what is really going to come. మనము ఎడతెగక మనం ఎక్కువగా కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటూ మనం నమ్మడానికి మాత్రం విశ్వసించలేనిది. But my brothers and sisters who are listening to me from different nations of the world, let me tell you today, our God is in control. కానీ నన్ను వింటూ ఉన్న నా ప్రియ సోదరులందరికీ నేను చెప్పబోతూ ఉన్నాను, నా దేవుడు అదుపులోనే ఉన్నాడు, మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. Because we don't live by the circumstances, but by faith in God we have a hope. మనం పరిస్థితులను చూస్తూ జీవించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దేవునిలో మనకు నిరీక్షణ ఉందని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. This morning I would like to take you to a scripture portion which I believe is going to be a blessing to all of us. ఈ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక వాక్య అంశంలోనికి తీసుకెళ్లిపోతూ ఉన్నాను, అది మనందరికీ ఆశీర్వాదదాయకంగా ఉంటుందని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. During this COVID-19 time I have preached a number of times on online. నేను ఈ సమయంలో, ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో అనేక సార్లు నేను ఆన్లైన్లో ప్రసంగించాను. There are hundreds of people responded to me, but let me tell you, this morning this message is going to be a unique and specific one. ఇవన్నిటిలో, ఈ చేసిన ప్రసంగాలన్నిటిలోనూ ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన అంశంగా ఉండబోతుందని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. Here I would like to invite your attention to the 2 Kings chapter 4. 2వ రాజులు 4వ అధ్యాయం మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లాలనుకుంటూ ఉన్నాను. 2 Kings chapter 4 verses 8 and 9 and 10. 8, 9, 10 వాక్యాలు The చదువుకుందాం. Bible says, now it happened one day the Elisha went to Shunem, where there were a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. And she said to her husband, look, now I know that this is the holy man of God who passes by us regularly. Please let us make a small upper room on the wall, and let us put a bed for him and there, and a table and a chair and a lampstand. So it will be, whenever he comes to us, he can turn in there. My dear friends, what the Bible says here is, ప్రియమైన సోదరులారా, ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తూ ఉంది అంటే, there was a wealthy woman in Shunem. షూనే అనే పట్టణంలో ఒక ఎక్కువగా డబ్బులు ఉన్న, లేకపోతే ఆర్థికంగా స్థిరపడిన ఒక స్త్రీ ఉంది. But she also was a God-fearing woman. కానీ దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగిన ఆమె She began to notice about Elisha, the man of God, who passes by that way. ఎలీషా అనే ఒక దైవజనుడిని ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఆమె పరిశీలించేది. I believe that was the road to take him, Elisha, to different places of his preaching and meetings. ఎలీషా అనే ప్రవక్త తన బోధల కొరకు, దేవుని సువార్త కొరకు అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ మార్గం గుండా వెళ్తూ ఉండేవాడు. So she noticed that he is the man of God.
ఆయన దేవుని యొక్క యాజకుడు అని ఆవిడ గుర్తెరిగి Bible says she went and asked him, why don't you come to my home and have some meal? అందుకు ఆయన దగ్గరికి ఈమె వెళ్ళి యాజకుడా నీవు నా ఇంటికి ఎందుకు రాకూడదు అని అడిగింది. The Bible doesn't say Elisha went and asked her, but she went and asked him, please come and have some meal. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ఎలీజా వెళ్ళి ఆమెను అడగలేదు, కానీ ఆమె వెళ్ళి ఎలీజాను ఇంటికి రమ్మని అడిగింది అని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది. And the Bible says he went and had food with her and her family. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే తరువాత ఆమెతో తన కుటుంబంతో ఆయన భోజనం చేశాడు. And not only once but regularly whenever he goes, he had an opportunity to meet up the family and had a meal. ఒక రోజు మాత్రమే కాదు, ఎప్పుడైతే అవకాశం దొరుకుతుందో అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా వాళ్ళతో వెళ్ళి సహవాసం చేసేవాడు. So look like this woman was a very generous woman, very hospitable person. ఆమెను చూసుకున్నట్లయితే ఆమె ఎంతో దయగలిగిన వ్యక్తిగా, ఎంతో ఇంకొకరి గురించి పట్టించుకునే వ్యక్తిగా కనబడుతూ ఉంది. Willing to sacrifice her food and her time and her wealth for the God's and God's work. దేవుడి కొరకై తన సమయాన్ని తన సంపదను అర్పించడానికి సిద్ధం కలిగి ఉన్న ఒక ఆమెగా అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. But gradually she began to feel that this is not right for him to just come, eat and go, but why don't we have a place for him to stay? అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు వచ్చి తినడానికి మాత్రమే, భోజనం చేయడానికి మాత్రమే వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా ఇక్కడ ఉండడానికి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎంత బాగుంటుంది అని అనుకుంది. So she spoke to her husband. అందుకు తన భర్తతో ఆవిడ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంది. Then we know the story. They made a room specifically for the man of God and his servant to come and dwell in. అక్కడ ఉన్న వృత్తాంతం మనం చూసుకున్నట్లయితే మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఆవిడ ఒక గదిని మీద అన్న ఒక గదిని తయారు చేసి ఆ యాజకుడికి ఇచ్చి ఉన్నది. The question today is, how many of us are willingly, sacrificially ready to make a room for God? కానీ ఇక్కడ ఉన్న మనకెదురుగా ఉన్న ప్రశ్న ఏమిటంటే, దేవునికి ఒక గది చేయడానికి మనం ఎంతమంది సిద్ధపడి ఉన్నాము? Many times we are not blessed because we don't have a room for God to come and dwell in. అనేక సార్లు మనం ఆశీర్వదింపబడడానికి కారణం ఏమిటంటే దేవునికి ఒక గది మనం స్థిరపరచబడలేకపోతూ ఉన్నాము. Elisha is the representative of God. When Elisha came in, it is just like God came into the home. ఆ ఇంట్లో ఎలీషా అక్కడ గది తయారు చేసినప్పుడు ఎలీషా దేవునికి ఒక సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు, దేవుడికి ఒక గది తయారు చేస్తూ ఉంటూ ఉంది. This woman was inviting the presence of God into her house. దేవుని యొక్క ఉనికిని ఆమె తన ఇంటిలోనికి ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. So the Bible says everything was done well and this man came and dwelt in the house. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే అవన్నీ సిద్ధపరచబడ్డాయి, ఆయన వచ్చి ఆ ఇంట్లో ఉంటూ ఉన్నాడు. But I don't think she was expecting a miracle or wonders through Elisha by doing that. నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అలాగే చేసినందుకు ఎలీషా ఏదో అద్భుతాలు చేస్తాడు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడని ఆవిడ ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. It was her heart, the humble heart, submitted for God's will and God's ministry. She said, I would like to do whatever I can do to help this man of God. తనకున్న దీన మనసుతో దేవునికి ఎంతవరకు చేయగలను, దేవుని సేవకునికి నేను ఎంతవరకు చేయగలను అంతవరకు చేసి కూర్చున్నది. When she did what she ought to do, ఆవిడ ఎంతవరకు చేయగలదో అంతవరకు చేసి God began to do what he loves to do. అప్పుడు దేవుడు ఏది ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడో అది చేయడం మొదలు పెట్టాడు. One day, few weeks, few months later, కొన్ని వారాలు నెలలు గతించిన తరువాత one day Elisha began to feel in his heart, ఎప్పుడైతే ఎలీషా ఒకసారి తన మనసులో ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నాడు, I am taking this hospitality very often. ఆవిడ నాకు ఇస్తున్న ఈ బంధుత్వాన్ని నేను ఎప్పుడు తీసుకుంటూ ఉన్నాను, అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. They are taking care of me every time when I come. నేను ఎప్పుడు వీళ్ళ ఇంటికి వస్తూ ఉన్నా, నన్ను బాగా స్పందిస్తూ ఉన్నారు, నాకు చూసుకుంటూ ఉన్నారు. How can I repay to her? వాళ్ళకి నేను తిరిగి ఏమి ఇవ్వగలను? How can I help them? నేను వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయం చేయగలను? Remember, she did not ask, but it was Elisha's thought. ఆవిడ ఎలీషాను అడగలేదు, కానీ ఎలీషా ఇలా అనుకుంటూ ఉన్నాడు. Many times when we do something for the Lord, ఎప్పుడైతే మనం కొన్నిసార్లు దేవునికి ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటామో, something for the people of God, దేవుని ప్రజల కొరకు మనం ఏదైనా పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, you know, when you do something for the people of God, you are doing for the Lord. దేవుని ప్రజల కొరకు మీరు ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రజలకు చేయట్లేదు కానీ దేవునికి విషయం చేస్తూ ఉన్నారు. Jesus said, when you give a glass of water to someone, you are
you're doing it for the Lord. ఎందుకంటే ఒక గ్లాసుడు మంచి నీళ్ళు మనం ఇంకొకరికి ఇచ్చినప్పుడు దేవుని కొరకే నువ్వు చేస్తున్నావని నువ్వు గుర్తెరగాలి. When this COVID-19 time, maybe someone who is hungry in your village. ఎవరైనా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా మీ పరిసరాల్లో ఆకలితో ఉన్నప్పుడు, You know someone who is struggling for a meal at least a meal a day. ఒక పూటకి ఒక రోజంతటికి ఒక పూటే తింటూ అనేక మంది ఉంటూ ఉన్నారు. And you have and you would like to feed that person. ఎప్పుడైతే నీకు కలిగి ఉన్న దాంతో నీ వాళ్ళకి ఆకలి తీర్చాలనుకుంటూ ఉన్నావో, You do it because you love the Lord and love God's ministry. ఒకవేళ దేవుని పరిచర్యను, దేవుణ్ణి నీవు ప్రేమించినట్లయితే, ప్రేమ ద్వారా వాళ్ళకి అది చేసినట్లయితే, Bible says you are doing it for the Lord. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే నీవు ప్రజల కొరకు నువ్వు చేయట్లేదు కానీ దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి నువ్వు చేసావని చెప్తూ So ఉంది. this woman or Shunem was doing this for the Lord, not for the Elisha. షూనేలో ఉండే ఈమె ఎలీషా కొరకు చేయట్లేదు కానీ దేవుని మహిమార్థమై చేస్తూ ఉంది. Physically it was for Elisha, but in her heart she was serving the Lord. ఈ లోకపరంగా శారీరకంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయన ఎలీషాకే చేస్తుంది కానీ దేవుని కొరకే ఆమె చేస్తుందని మనం తెలుసుకోవాలి. So God put this desire in the heart of Elisha. అందుకే ఇలాంటి కోరికని ఎలీషా మనసులో దేవుడు ఉంచి To ask this woman how he could help her. అప్పుడు ఆమెని ఇలా అడిగేలాగా ప్రేరేపించాడు. నీకేం చేయగలను అని అడగడానికి ప్రేరేపించాడు. My subject this morning is, ఈ రోజు నేను చెప్పాల్సిన అంశం ఏమిటంటే, when you make a room for God, ఎప్పుడైతే నీవు దేవునికి ఒక గది ఏర్పరుస్తావో the blessings of God will flow through. అప్పుడు ఆ గది ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాలు ప్రవహిస్తాయని చెప్తూ ఉన్నాను. You may not desire it, నీవు అది కోరుకోవటం లేదు కానీ, you may not ask for it, నీవు దాని గురించి అర్జించటం లేదు, కన్నీరు కార్చటం లేదు కానీ, but Jesus said in the New Testament, కానీ కొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభువు ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు, seek ye first the kingdom of God. మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్యాన్ని మనం వెతకగలగాలి. Then all these things will added unto you. మన జీవితంలో సంతోషాలన్నీ మన వెంబడి వస్తాయని చెప్తూ All ఉన్నాడు. what you and I need to do is seeking the will of God. మనం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటంటే దేవుని రాజ్యం కొరకు మనం వెతకాలి. Even if you don't expect, even if you don't ask God, in His time will do what He needs to do. నీకేం కావాలనుకోకపోయినా, నీకు వద్దనుకొని నీవు అడగకపోయినా, దేవుడు ఏదైతే సమయానికి చేయాలో దేవుడు అది నెరవేరుస్తాడని మీకు చెప్తూ So ఉన్నాను. one day he asked this woman, అందుకే ఒక రోజు ఎలీషా ఆమెను ఇలా ఒక రోజు అడిగి ఉన్నాడు, how can I help you? నేను నీకు ఏ విధంగా సహాయం చేయగలను? The king and the royal palace, they are all my friends. ఇక్కడ ఉన్న రాజు, వాళ్ళ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ, పెద్ద పెద్ద అధికారులందరూ నాకు Do తెలిసిన you వాళ్ళే. want me to speak to the king and help you in any way? ఏదైనా విధంగా రాజుతో మాట్లాడి నీకు సహాయం చేయాలా? She said, no sir, I don't need any help. నాకేమీ వద్దండి, నాకు ఎలాంటి సహాయము వద్దు అని చెప్పింది. She was so happy that the man of God dwelling in this house, that's enough. నేను మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు, నేను ఇచ్చిన గదిలో మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నందుకు నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. The conversation mentioned there say that she never desired anything, never asked anything. అక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే సంభాషణ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎలాంటి కోరికలు ఆమెకు లేవు. So the man of God sending his servant Gehazi to this woman, telling that you go and ask her how can I help her. అప్పుడైతే ఎలీషా వచ్చి తన పనివాడిగా ఉన్న గెహజీని కూడా ఆమె దగ్గరికి పంపించి ఏమి కావాలని అడిగమని పంపించాడు. She says I don't need anything, but there is something that she may need. అప్పుడు ఆమె కూడా గెహజీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా నాకేమీ వద్దు కానీ నీకు ఏం కావాలో అక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉంది. Then Gehazi said, "It's a master." అప్పుడు గెహజీ వచ్చి తన యజమానుడితో ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు, She may not have said, but I know what they need. ఆమె మనకి చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఆమెకి ఏమి కావాలో నాకు తెలుసు. Her husband is very old. ఆయన తన భర్త చూసుకున్నట్లయితే చాలా ముసలివాడు, which means not in the age of productivity. ఇప్పుడు ఎలాగా మనం చేయగలడో ఎంత సారం కలిగి ఉన్న వ్యక్తి కాదు. And they have no children. వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు, which means they will never have a children anymore. ఎందుకంటే ఆయన బాగా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు కనుక వాళ్ళకి ఏ సంతానము ఉండబోదని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. They have everything in this world. ఈ లోకంలో వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ వాళ్ళకి సమకూర్చబడి ఉన్నాయి, but they have no children. కానీ వాళ్ళకి సంతానము లేదు. Elisha knew what need to be done. ఎలీషాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏమి చేయాలో అప్పుడు అర్థమైంది. Elisha said, call her. అప్పుడు ఎలీషా ఆమెను పిలువు అని చెప్పి ఉన్నాడు. She came and stood at the doorway. అక్కడ ఉన్న తలుపు దగ్గర ఆమె నించొని ఉండి He said to her, అప్పుడు ఆయన ఆమెతో ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు, this time
next year, ఈ రోజు కల్లా, వచ్చే సంవత్సరంలో ఈ సమయానికల్లా you will be holding a son. నీవు ఒక కుమారుని నువ్వు చేత పట్టుకొని ఉంటావు. She said to him, అప్పుడు ఆయన ఇలా చెప్పింది, because she could not believe it. ఆమె నమ్మలేకపోయింది. Because naturally it is impossible. నార్మల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే అది అసంభవము. He experienced for years that she will never have. ఆమె అనేక సార్లు అది అనుభవించింది, నాకు ఎప్పుడు సంతానము కలగదని. I believe she came to a conclusion she will never have a son. ఆమె ఒక తీర్మానంకు వచ్చింది ఏంటంటే నాకు ఇంకా పిల్లలు సంతానము కలగరు అని అనుకున్నది. Because looking at the impossibility, ఎందుకంటే ముందున్న అసాధ్యాన్ని చూసుకుంటూ she said it is impossible. ఆమె ఏమనుకుందంటే అది అసంభవము She అనుకుంది. said to the man of God, అందుకే ఆ దేవుని యాజకునికి ఇలా చెప్తూ ఉంది, don't raise my hope. నాకున్న నిరీక్షణను మళ్ళీ మీరు పెంచకండి, Don't lie to me. నాకు అబద్ధం చెప్పకండి. But man of God said nothing. కానీ దేవుని యాజకుడు ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు, అదంతా Sit here, you will hold a son. నీవు ఒక కుమారుని చేత పట్టుకుని ఉంటావని But చెప్పింది. the Bible says, అందుకు అప్పుడు బైబిల్ చెప్తా ఉంది, next year, ఒక సంవత్సరం తరువాత at the same time as the prophet said, దేవుని యాజకుడు ఏ సమయం అయితే చెప్పాడో అదే సమయం వచ్చినప్పుడు the Lord blessed her with a son. ఒక కుమారునితో దేవుని ఆశీర్వదించాడు ఆమెను. Let me tell you today, ఈ రోజు మీకు చెప్పనివ్వండి, God will renew your dead dreams నీవున్న ఆశ కోల్పోయిన విషయాలన్నీ దేవుడు లేపగలడు. when you make a room for God. దేవునికి ఎప్పుడైతే నీవు ఒక గది తయారు When చేయగలుగుతున్నావో, you make a place for God to come and dwell in your life, నీ జీవితంలో దేవుడు వచ్చి నివాసం చేయడానికి ఒక స్థలాన్ని నువ్వు ఏర్పరుస్తావో, when you let God to make a say in your life, ఎప్పుడైతే నీ జీవితాల్లో దేవుడు వచ్చి నివసించడానికి ఒక స్థలాన్ని నువ్వు when ఏర్పరచగలుగుతావో, you let God to step into your room, in your home, నీ జీవితంలోనికి, నీ ఇంటిలోనికి, నీ గదిలోనికి దేవుణ్ణి అడుగు వేయడానికి నీవు అనుమతిస్తావో, when God will come and dwell in your life, ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలోనికి దేవుడు వచ్చి నివసిస్తాడో, when He becomes the Lord of your life, అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితానికి ప్రభువై ఉన్నప్పుడు you don't need to ask. అప్పుడు నీవు అడగాల్సిన అవసరం ఇక He లేదు. knows your needs. నీకు ఏది అవసరత ఉందో దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. He knows where you are. నీవెక్కడున్నావో దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. He knows your desires. నీకున్న కోరికలు ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. He knows your dead dreams. నీకున్న విశ్వాసము కోల్పోయిన ఆశలను కూడా ఆయన ఎరిగి For ఉన్నాడు. this woman, it was a dead dream. ఇక్కడున్న ఆమెకు చూసుకున్నట్లయితే ఆమె ఆ విషయం గురించి ఆశను కోల్పోయింది. Let me tell you, she didn't have a dream at all. కానీ దాని గురించి ఇంకొక నిరీక్షణ కానీ ఆశ కానీ ఇంకా ఆవిడికి లేదు. I can say dead dream she had. She didn't have a dream. Maybe when she married, she thought about it. ఎప్పుడైతే ఆమె అది చనిపోయిన ఆశ అని నేను అనుగాని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆమెకు ఆశ ఉండవచ్చు. But the months and years gone by. ఎప్పుడైతే కొన్ని సంవత్సరాలు నెలలు గతించాయో, It looked like from her language, ఆవిడ భాషలో మనం చూసుకున్నట్లయితే she came to a conclusion. ఆవిడ ఒక తీర్మానానికి, ఒక చివరి దశకు వచ్చింది. She would never have a son. నాకు ఒక సంతానం మరి కలగదు అని అనుకుంది. This is my life. ఇదే నా జీవితము అనుకుంది. My dear brothers and sisters, ప్రియమైన సోదరులారా, you may be that person today. ఈ రోజు నీవే ఆ వ్యక్తివై ఉండవచ్చు. Feeling discouraged, ఎంతో నిరుత్సాహపడి ఉన్నావేమో, maybe depressed, నీవు ఎంతో నిరాశ చెందుతున్నావేమో, uncertain, ఏది అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నావేమో, and having no more dreams in your life. ఇంకొక కళలను, ఇంకొక దర్శనాలను చూడలేకపోతూ ఉన్నావేమో, Given upon your hopes, నీకు ఒక నిరీక్షణను నీవు కోల్పోయి settle down with what you have. నీకు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో దాంతో స్థిరపరపడుచు ఉన్నావేమో. But let me tell you, కానీ మీకు చెప్పనివ్వండి, will you please open your door for the Lord? దేవుని కొరకై నీ తలుపులను తెరవగోరుచున్నావా? Will you prepare a room for God to come and dwell in? దేవుడు వచ్చి నివాసం చేయడానికి ఒక ఇంటి గదిని నీవు తయారు చేయగలుగుతూ Will ఉన్నావా? you give a place for the word of God in your life? దేవుని వాక్యానికి నీ జీవితంలో ఒక స్థలాన్ని చేకూరుస్తూ ఉన్నావా? Will you allow the Holy Spirit to speak to you? పరిశుద్ధాత్మను నీతో మాట్లాడడానికి అనుమతిని నీవు ఇస్తూ ఉన్నావా? If you allow, ఒకవేళ నీవు అలాంటి అనుమతిస్తున్నట్లయితే God is going to renew your mind. ఇంకొకసారి నీ మనసును దేవుడు ఇంకొకసారి కొత్తదిగా చేయబోతూ ఉన్నాడు. God is going to reform your thinking. ఇంకొకసారి నీ మనసునంతటిని దేవుడు మార్చాలనుకుంటూ God ఉన్నాడు. is going to rise your hope. నీకున్న నిరీక్షణను దేవుడు పైకి ఎత్తపడవాలనుకుంటూ ఉన్నాడు. You may think it's all gone. This is my life is all about. నాకున్నదంతా పోయింది, ఇదే నా జీవితం అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావేమో. But let me tell you, కానీ ఈ రోజు మీకు చెప్పనివ్వండి, our God is not a debtor. దేవుడు ఎప్పుడు అప్పు ఉంచుకునే దేవుడు కాదు. He is the one who will pay back. ఎప్పుడైతే నీవు ఇచ్చిన దానికి తిరిగి ఇచ్చే దేవుడుగా మన దేవుడు But when ఉన్నాడు. God pay backs, ఒకవేళ దేవుడు నీవు ఇచ్చినట్లయితే it will know how end.
అది నీకు అంతము ఉండదు. This woman just prepared a room for the man of God. ఇక్కడున్న ఆమె దేవునికి ఒక గది మాత్రం తయారు చేసి But ఉంచింది. God's blessing in her life had no end. కానీ దేవుడు ఆమెను ఆశీర్వదించే విధానాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే దానికి అంతము లేదు. Not only God will renew your thoughts, renew your mind, renew your desires. నీకున్న మనసును నీకున్న హృదయాన్ని దేవుడు క్రొత్తదిగా చేయబోతూ ఉన్నాడు. The Bible says బైబిల్ చెప్తూ ఉంది, the son was born ఒక కుమారుని పుట్టి ఉన్నాడు. and the son grew up. ఆ కుమారుడు ఎదిగి He was a young man. ఒక యవనస్తుడుగా తయారయ్యాడు. But one day, కానీ ఒక రోజు all of a sudden, అకస్మాత్తుగా he struck with some kind of disease which is not mentioned here. ఒక అనారోగ్యం పాలయ్యాడు. ఒక అనారోగ్యం ఏదో చెప్పబడలేదు కానీ అనారోగ్యం పాలయ్యాడు. And he felt very uneasy about the head. ఆ తలకు ఎంతో అవమానకరంగా లేకపోతే ఏది చేతన కారణంగా Then తయారయ్యాడు. his son was dead in the arms of his own mother. తనకున్న సొంత తల్లి చేతిలోనే ఆ కుమారుడు మరణించాడు. Can you imagine? మనం ఒకసారి ఆలోచించగలమా? This mother never asked for this son. ఎప్పుడు తన తల్లి ఆ కుమారుడు కొరకు దేవుడిని ఎప్పుడు అర్జించలేదు, అడగలేదు. But God has given her that son. కానీ ఆ కుమారుని దేవుడే ఆమెకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. Now she has put her desire in him. అప్పుడు ఆమెకున్న కోరికలను ఎక్కువ కలిగాయి. Because this son was born in her old age. ఎందుకంటే తనకున్న ఒక వృద్ధాప్య సమయంలో దగ్గరగా ఉన్న సమయంలో ఆయన Her జన్మించాడు. life was centered around her son. ఆయనకున్న జీవితం అంతా తన జీవితం చుట్టూరే తిరుగుచున్నది. So she loved him so much. ఆయన ఎంతో ప్రేమించు ఉన్నది. The dream was given by the Lord. ఎందుకంటే ఆ దర్శనము దేవుని ద్వారా ఇవ్వబడింది. Now look like this dream is dead. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఇస్తున్న ఈ దర్శనం అదంతా పోయింది, చనిపోయింది Actually, it అనుకుంటున్నాం. is dead. అది మనం నార్మల్ గా చూసుకున్నట్లయితే అది చనిపోయింది. Maybe some of you are like that today. ఈ రోజు మనలో కూడా చాలా మంది అలాగ ఉంటూ ఉన్నాం మేము. Once upon a time, ఒకనొకప్పుడు you were so much vibrant, మనం చాలా ఎక్కువగా తరచుగా ఉండేవాళ్ళము. so much happy, ఎంతో సంతోషంగా ఉండగలము. thinking everything is going well and good. మన జీవితంలో అన్ని సమానంగా సంతోషంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. Now you look like your business is lost. నా వ్యాపారం ఇప్పుడు కోల్పోయాను నువ్వు అనుకుంటూ Your health ఉండవచ్చు. is lost. నా ఆరోగ్యం పోయింది నువ్వు You అనుకోవచ్చు. lost your dear ones. నీకున్న సొంత ఆప్తులు నీవు కోల్పోవచ్చు. Your dreams are dead. నీకున్న కలలు దర్శనాలు కోల్పోయి Your ఉండవచ్చు. hope is dead. నీ నిరీక్షణ నువ్వు కోల్పోయి ఉండవచ్చు. You may be totally confused. నీవు సంపూర్ణంగా నీవు కలత చెంది ఉన్నావేమో. Because she was a broken woman. నీవు ఒక విరిగిపోయిన స్త్రీగా నువ్వు ఉంటూ She ఉన్నావేమో. was bereaving. నీవు ఒక ఎంతో బాధతో ఉన్నావేమో. She was confused. నీ అయోమయ చెందుతూ ఉంది. What she would do? ఆమె ఏమి చేయగలదు ఇప్పుడు? The same God who given her son. ఏ దేవుడైతే తనకు కుమారుని ప్రసాదించాడు, She has taken this dream away from her. అక్కడ తన దగ్గర నుంచి ఆ కుమారుని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. Bible says బైబిల్ చెప్తూ ఉంది, she was not going to sitting down anymore. అక్కడ ఆమె కూర్చొని ఉండిపోలేదు, నిరాశలో ఉండిపోలేదు. కానీ She ran to the man of God. అప్పుడు దేవుని యాజకునికి దగ్గరకు ఆమె వెళ్ళింది. She knew where to go. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఆమె ఎరిగి ఉన్నది. In the times of struggle. ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో. Let me tell you second thing. రెండవ విషయాన్ని మీకు చెప్పనివ్వండి. When you make a room for the Lord, ఎప్పుడైతే దేవునికి ఒక గది ఏర్పరచుకుంటున్నావో, not only He will renew your dreams, నీకున్న కళలను నీకున్న దర్శనాలను ఆయన కొత్తగా చేయడం మాత్రమే not కాదు, only God would give you a dream, నీకు ఒక దర్శనం ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, కానీ but when you are in difficulties, ఎప్పుడైతే నీవు కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటావో, when you are in the lost situation, ఎప్పుడైతే నీవు కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో ఉంటావో, when you think whole world is collapsed around you, ఎప్పుడైతే నీ చుట్టూరు ఉన్న లోకం మొత్తం కోల్పోయాను నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావు, nothing to dream, nothing to live for, నీకు దేని కొరకే జీవించాలో దేవుని కొరకే దర్శనం చూడాలో నీకు అర్థం కాని my పరిస్థితుల్లో, God will remember you. కానీ దేవుడు నిన్ను గుర్తుంచుకుంటాడని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. He will come down, ఆయన నీ కొరకై దిగి వచ్చి dwell with you in your difficult నీ time. కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో నీతో నివాసం చేయబోతూ ఉన్నాడు. Even to the Elisha, the Bible says, ఎలీషా కూడా దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్తూ ఉంది, man of God said, this is not the woman of Shunem. ఇప్పుడు ఉన్న శీలంలో ఉన్న ఈ స్త్రీ ఈమె కదా. What happened to Gehazi? ఇప్పుడు గేజీకి ఏమయ్యింది? And then she came and said, అప్పుడు ఆమె వచ్చి ఇలా చెప్తూ ఉంది, I told you that day, man of God, ఆ రోజే మీకు చెప్పి ఉన్నాను దేవుని యాజకుడా, don't raise up my dream. నాకున్న దర్శనాలు నాకున్న కళను మళ్ళీ లేపకండి. Now see what happened. ఇప్పుడు ఏమి జరిగిందో మీరే చూడండి. He is dead. ఆయన చనిపోయాడు, My dream is gone. నాకున్న కళలను కోల్పోయాను. Let me tell you, Bible says, అందుకే బైబిల్ చెప్తా ఉంది,
First he said to Gehazi, అప్పుడు గెహజీకి ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు యాజకుడు, Gehazi, you go. గెహజీ నువ్వు వెళ్ళు, Take my rod and place on the son. నాకున్న దండమును తీసుకుని ఆ కుమారుని మీద నీవు ఉంచు, He will rise up. అప్పుడు ఆయన తిరిగి ప్రాణమును పొందుకుంటాడని చెప్తూ But ఉంది. this woman said, కానీ ఆమె చెప్తూ ఉంది, because she was on the land, on the ground, ఎప్పుడైతే ఆమె నేలపై నుంచుని ఉందో holding on the feet of the prophet of God. దేవుని యాజకుని పాదముల ఆవిడ పట్టుకొని, She said, I won't leave you నేను మిమ్మల్ని until you come and bless me. నీవు నన్ను వచ్చి ఆశీర్వదించే వరకు నిన్ను విడిచిపెట్టను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bible says it is not Gehazi. బైబిల్ చెప్తుంది అది గెహజీ కాదు, కానీ Man of God himself left the place. దేవుని యాజకుడే ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి Traveled all the way alone with her. ఆవిడతో ప్రయాణం చేసి తన ఇంటికి వెళ్ళి Went into the room where the son was dead and that body was lying. ఎక్కడైతే చనిపోయిన కుమారుడు శవముగా పడి ఉన్నాడో ఆ గదికి వెళ్ళి, Let me tell you. అక్కడ చెప్పనివ్వండి, And she raised him from the dead. ఈ చనిపోయిన వాడిని తిరిగి లేపించాడు. Her dead dream is risen. తనకున్న చనిపోయాను అనుకున్న ఒక కలను మళ్ళీ దేవుడు పునరుద్ధానం God చేశాడు. is not only in the business of reviving, renewing, but also in the business of reviving. దేవుడు నిన్ను సంతోషకరమైన పరిస్థితుల్లోనూ మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుడు నిన్ను లేపే సమయంలో కూడా దేవుడు నీతో ఉంటాడు. This man who was dead, ఎప్పుడైతే ఈ చనిపోయిన ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన చూశాడు, put the life back into him. ఆయనలాంటి మరణించిన వ్యక్తిలో నుండి జీవాన్ని పోసి ఉన్నాడు. My dear friends, ప్రియమైన స్నేహితులారా, you may be that person. నీవే ఆ వ్యక్తివై ఉండవచ్చు. You may have forgotten what you have done for the Lord. దేవుని కొరకే నీవేమి చేసి ఉన్నావో నీవు మర్చిపోయి ఉండవచ్చు. Years they are gone by now. నీకు అనేక సంవత్సరాలు గతించి ఉండవచ్చు. Whatever you have done for the Lord, దేవుని కొరకే నీవేదైతే చేసి ఉన్నావో you may have forgotten. నీవు మర్చిపోయావేమో, But my God in heaven hasn't forgotten. కానీ పరలోకమందున్న నా తండ్రి మర్చిపోవలేదు. This is the payback time. ఇదే నీకు తిరిగి ఇవ్వాల్సిన సమయమేమో. God is waiting for an opportunity to bless you back. నిన్నొక దేవుడిని నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఒక అవకాశం కొరకు చూస్తూ You ఉన్నాడేమో. may be just like this a woman of Shunem, ఇప్పుడున్న శూన్యలో ఈమె వ్యక్తి వల్ల నీవు ఉండవలసిన అవసరం లేదు. with a dead dream in her hands, నీ జీవితంలో నీ చేతుల్లో ఉన్న ఒక చనిపోయిన కలలో having all the hope is gone. నీకున్న నిరీక్షణ మొత్తం పోయింది అనుకోని, What is left is depression and discouragement. నీకేమి నిరాశలో నిస్పృహలో నీవు ఉండిపోయావేమో. And the Bible says, కానీ బైబిల్ చెప్తా ఉంది, the man of God himself came. కానీ దేవుని యాజకుడు తనకు తానే ఇక్కడకు వచ్చి He came to her situation. తన పరిస్థితుల్లోనికి ఆయన దిగి వచ్చి, Wherever you are today, నీవు ఏ పరిస్థితుల్లో నీవు ఇప్పుడున్నా, whatever the dead situation you are in, ఎలాంటి మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్నా, maybe your business is dead, నీ వ్యాపారము కోల్పోయావేమో, maybe your dreams are dead, నీకున్న కలలు దర్శనాలు నీవు కోల్పోయావేమో, your physical dead is dead, నీవు శారీరకంగా నీవు చనిపోయి ఉన్నావేమో, maybe your relationship is dead, నీకున్న సంబంధాలు నీవు చెడిపోయావేమో, all the circumstances says నీకు చుట్టూ పరిస్థితులు నీకు ఇలా చెప్పవచ్చు, you will not come back, నీవు మళ్ళీ నీకున్న పాత గతిని నీకు రాలేవని you చెప్పవచ్చు, will never be blessed again, నీవు మళ్ళీ ఆశీర్వదించబడలేవని చెప్పవచ్చు, your life is finished. నీ జీవితం అయిపోయింది, ముగింపు స్థితికి వచ్చావు. But let me tell you, కానీ మీకు ఈ రోజు చెప్పనివ్వండి, my God in heaven remembers you. పరలోకమందున్న తండ్రి నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. God's blessing is not just for one day. ఒక రోజుకు ఉండే ఆశీర్వాదం నా దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం It కాదు. will continue all the days of your life. నీ జీవితంలో ఉన్న దినములన్నీ అది కొనసాగిస్తూ ఉంటుంది. Remember what David said? మనం దేవుడి దావీదు చెప్పిన వాక్యాన్ని గుర్తు Surely చేసుకోవచ్చు. goodness and mercy shall follow me all the days of my life. నేను బ్రతుకు దినములన్నీ దేవుని కృప నా దినము నా వెంబడి వచ్చును అని చెప్తూ What you ఉంది. may have done for the Lord only one time, ఏదైతే నువ్వు దేవుని కొరకై చేసి ఉండవచ్చు, ఒక్కసారి నువ్వు చేసి ఉండవచ్చు, but what God is going to do for you is for whole your lifetime. కానీ దేవుడు మన కొరకే చేస్తున్న మన బ్రతుకు దినములన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు. So my dear brothers and sisters, అందుకే ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, if anybody there ఇంకెవరైనా ఉన్నట్లయితే feeling that there is no one to help you, నాకెవరు సహాయం చేయలేరని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, let me tell you, call unto God. అందుకే దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించగలగాలి. Just like the woman of Shunem, ఎప్పుడైతే ఈ శూన్యలో ఉండే ఈ స్త్రీ come back to God. ఎప్పుడైతే దేవుని కొరకై తిరిగి వచ్చిందో, Go back to the presence of God. దేవుని యొక్క ఉనికిలోనికి మనం తిరిగి వెళ్ళగలిగితే, He will come and dwell with you. మనతో దేవుడు నివాసం చేయడానికి You are not alone there. నీవు ఒంటరిగా ఉండవలసిన అవసరం He లేదు. is along with you. ఆయన నీతో ఉన్నాడు. He will
will see that you will come through this difficult situation. ఇలాంటి కష్టతరమైన పరిస్థితుల గుండా నీవు ప్రయాణం చేయడం ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. He will make sure that you will be revived again. నీవు ఇంక ఉజ్జీవం పొందడానికి ఆయన నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు. He will make sure that you will be blessed back. నీవు మళ్ళీ ఆశీర్వదింపబడడం ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. Story is not finished. అక్కడ ఉన్న వృత్తాంతం ఆ కథ One ముగిసిపోలేదు. more thing I would like to say. ఇంకొక విషయాన్ని నేను చెప్పబోతూ ఉన్నాను. After the 4th chapter, ఆ 4వ అధ్యాయం తర్వాత మనం we don't చూసినట్లయితే read much about the woman of Shunem until we come to chapter 8. 8వ అధ్యాయం వచ్చినంత వరకు ఆ స్త్రీ గురించి మనం చదువుతూ ఉండము. కానీ Meanwhile, so many things has happened in the history. ఆ గతంలో చరిత్రలో మనం చూసుకున్నట్లయితే అనేక విషయాలు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి. But the Bible says it happened during the time of Elisha. ఎలీషా సమయంలో ఇదంతా జరిగిందని మనకు తిరిగి ఉన్నాం. There was going to be 7 years of famine. అక్కడున్న 7 సంవత్సరాలు ఒక ఏమీ లేని పరిస్థితి వచ్చింది. So the Bible says in chapter 8 verse 1, 8వ అధ్యాయం 1వ వాక్యంలో ఇలా చెప్తూ ఉంది. then Elisha spoke to the woman whose son had been restored to life. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఎలీషా ఆమెతో ఎలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, దినములన్నీ గతించిన తర్వాత తన కుమారుడు తిరిగి జీవం కలిగి ఉన్నప్పుడు, and she said to her, ఆమెతో ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు, arise and go, నీవు లేచి ముందుకు వెళ్ళు, you and your household, and stay wherever you can, for the Lord has called for a famine in the land. నీవు నీ ఇంటి వారందరూ ఇక్కడ కరువు సంభవించుతూ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మీరు జీవించండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. We said for 7 years you go, get out of this place, stay somewhere. ఇక్కడ దైవజనుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే 7 సంవత్సరాలు ఇక్కడ కరువు రాకపోతూ ఉంది, వేరే స్థలానికి మీరు వెళ్ళి జీవించండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. How God is caring for this woman. ఎంత దేవుడు ఎంత కరుణను, ఎంత తన గుర్తింపును చూపిస్తూ ఉన్నాడు. God is telling her, pre-warning her what's going to happen. ముందు ఏం జరగబోతూ ఉందో ముందే చెప్తూ ఉన్నాడు ఈమెకు. And he said, go and stay in somewhere for 7 years. 7 సంవత్సరాల పాటు నీవు ఇంకెక్కడైనా జీవించు అని ముందే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. The Bible says, బైబిల్ చెప్తూ ఉంది, she went and stayed in Philistine. ఫిలిస్తీన్ దేశంలో ఆమె వెళ్ళి జీవిస్తూ ఉంది. Philistine for 7 years. ఫిలిస్తీన్ దేశంలో 7 సంవత్సరాలు జీవించింది. And she stayed for 7 years, and after the 7 years, 7 సంవత్సరాలు ఫిలిస్తీన్లో జీవించిన తర్వాత 7 సంవత్సరాల when the తర్వాత famine was over, ఎప్పుడైతే ఆ కరువు అంతా అయిపోయిందో she came back to her family. కనుకున్న సొంత ఇంటికి మళ్ళీ తిరిగి She వచ్చింది. came back to her own land. కనుకున్న సొంత భూమి మీదకి తిరిగి వచ్చింది. But by then her land was taken over by the king. అప్పుడు 7 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండేటప్పటికి రాజు అవన్నీ స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. She lost everything. కనుకున్న సర్వాన్ని కోల్పోయింది. Because everything is taken over by the government or the king. తనకున్న ప్రభుత్వం అక్కడున్న రాజు చేత తనకున్నదంతా స్వాధీనం So చేసుకోబడింది. she came back to the emptiness. అప్పుడు తనకున్న ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లోనికి ఆమె So వచ్చేసింది. she decided అప్పుడు ఆమె ఏమి she తీర్మానించేసుకుందంటే would go back to king and ask him మళ్ళీ తరువాత వెళ్ళి రాజుని ఇలా అడుగుదాము అనుకున్నది. for her land. తన భూమి కొరకే అడుగుదాం But the అనుకున్నది. Bible says, కానీ బైబిల్ చెప్తా ఉంది, even before she thought about it, ఎప్పుడు తనకి రాజు దగ్గరికి వెళ్దామని ఆలోచన రాకముందే the Elisha's servant Gehazi was already with the king. ఎలీషా తనకు పనివాడిగా ఉన్న గెహజీ రాజు దగ్గర ఉన్నాడు. The Bible says it came to pass at the end of the 7 years, బైబిల్ చెప్తా ఉంది, ఎప్పుడైతే 7 సంవత్సరాలు గతించిన తరువాత the woman returned from the land of the Philistine, ఎప్పుడైతే ఫిలిస్తీన్ దేశం నుండి ఆమె తిరిగి తన సొంత దేశానికి వచ్చి went ఉన్నదో, to make an appeal to the king for her house and for her land. తనకున్న ఇంటి కొరకై తనకున్న భూమి కొరకై దేవుని రాజుకి ఎప్పుడైతే తను ఒక రిక్వెస్ట్ చేసిందో, Then king talked to Gehazi, అప్పుడు గెహజీకి రాజు ఎలా చెప్తూ ఉన్నాడు, servant of the man of God, దేవుని ఒక యాజకుడా telling me, నాకు చెప్తూ ఉన్నాడు, tell me, నాకు చెప్పు please, all great things that the Elisha had done. ఎలీషా ఏదైతే గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేసి ఉన్నాడో అవి నీవు నాకు చెప్పాలి. The interesting thing is that అక్కడ ఉన్న మన శ్రద్ధను తీసుకునే విషయం ఏంటంటే, Gehazi was talking to king about the Elisha's miracle of raising the dead son of this woman of Shunem. ఎప్పుడైతే గెహజీ రాజుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ అద్భుతమైన కార్యాల కొరకు, ఇక్కడున్న షూనేజ్లో ఉన్న స్త్రీ తన కుమారుణ్ణి లేపడం లేకపోతే జీవంలోనికి తేడం ఈ అద్భుత కార్యాల కొరకు రాజుతో గెహజీ మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, Without knowing what is happening there, అక్కడ ఏమి జరుగుతూ ఉందో తెలియకుండా woman of Shunem and her son entered into the palace. అక్కడున్న స్త్రీ తన కుమారుడితో పాటు అక్కడున్న అంతఃపురంలోనికి వెళ్ళింది. Can you imagine the timing?
అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చా ఆ సమయం మనం చూసినట్లయితే Woman of Shunem did not know Gehazi was there. ఇక్కడున్న స్త్రీకి గెహజీ రాజు వద్ద ఉన్నాడని తెలియదు. Gehazi did not know that this Shunem woman was coming there. గెహజీ రాజు దగ్గర ఉన్నప్పుడు షూనేలో ఉండే ఈ స్త్రీ రాజు దగ్గరకు వస్తుందని గెహజీకి తెలియదు. How do we know that? అది మనకి ఎలాగా తెలుసు? Next sentence says, మనకున్న తరువాత వాక్యం ఏం చెప్తూ now ఉందంటే, it happened as he was telling the king how he had restored the dead's life, and there was a woman whose son had restored to life, appealing to the king and for her house and her son, and just the woman entered through the door. ఎప్పుడైతే రాజుగా ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడైతే దేవుడు ఎలిజా ద్వారా చేసిన అద్భుతమైన క్రియలు, ఆశ్చర్యమైన క్రియలు, తన కుమారుని ఎలా లేపాడో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు తన కుమారుడితో ఆ స్త్రీ ఆ అంతఃపురంలోనికి వచ్చింది. అప్పుడు గెహజీ రాజుతో ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే, ఓ రాజు, ఈ స్త్రీయే, ఈమె తన కుమారుణ్ణి, ఈ కుమారుణ్ణి ఎలీజా తన దేవుని శక్తి ద్వారా తిరిగి జీవంలోనికి తెచ్చాడు. అక్కడ ఉన్న వృత్తాంతం ఇలా చెప్తూ ఉంది. అప్పుడు రాజు ఆమెను పిలిచి అక్కడ ఉన్న స్త్రీతో రాజు ఇలా సంభాషిస్తూ ఉన్నాడు. Let me tell you, this is what God does. అదే దేవుడు ఇలా చేస్తాడని మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. After 7 years, 7 సంవత్సరాల తరువాత God hadn't forgotten her. దేవుడు ఆమెను మర్చిపోవలేదు. Something that she had done years back in her home. అనేక సంవత్సరాల క్రితం తన ఇంటిలో ఏర్పరిచిన గది చేసిన పని. All what she did was just prepared a room for this man of God. ఒక దేవుని యాజకుడికి తను ఒక గదిని తయారు చేసిన పని మాత్రమే ఆమె చేసింది. She never desired, never asked for anything return. దానికి ఉన్న ప్రతిఫలాన్ని కానీ దానికి ఉన్న తిరిగి దేని గురించి ఆమె ఆశించలేదు. కానీ but God began to bless her. అప్పుడు దేవుడు ఆమెను ఆశీర్వదించడం మొదలు పెట్టాడు. Even after 7 years, 7 సంవత్సరాల తరువాత కూడా God who revived her son, ఏదైతే తన కుమారుని తిరిగి జీవింపచేశాడు, now in the business of restoration, దేవునికి మళ్ళీ పునరుద్ధానములో తనకున్న సమకూర్చుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. verse 6 says, 6వ వాక్యం చెప్తూ ఉంది, so the king appointed a certain officer to take care of her. ఆమె అప్పుడు 6వ అధ్యాయంలో దేవుడు 6వ వాక్యంలో ఏం చెప్తూ ఉందంటే, రాజు ఒక అధికారిని ఏర్పరిచి ఆమెను చూసుకోవడానికి ఒక అధికారిని ఏర్పరిచాడు. King said to restore all that was lost, all that was lost belonged to her. ఆమె ఏదైతే కోల్పోయిందో, ఈ కరువు ప్రాంతంలో ఏదైతే కోల్పోయిందో తిరిగి ఆమెకి ఇవ్వడానికి ఒక అధికారిని నియమించాడు. Interesting thing was, king was not saying give her back her land and the house. ఏదైతే తన దగ్గర నుండి మనం స్వాధీనం చేసుకున్నా అది మాత్రమే ఇవ్వమని చెప్పట్లేదు. కానీ for last 7 years, 7 సంవత్సరాలుగా whatever the prophet supposed to have come through this land and her products, ఒకవేళ ఆమె ఉండి సంపాదించుకున్నట్లయితే 7 సంవత్సరాల వరకు ఏమి సంపాదించుకోగలదో even return that to her. ఆ సంపాదించుకున్న ఆస్తి కూడా ఆమెకి ఇచ్చేయాలి. Hallelujah, 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 hallelujah. So when God blesses you, God doesn't bless you just what you lost. కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే మనల్ని ఆశీర్వదింపు కోరుచు ఉన్నాడో, మనకి ఎప్పుడైతే ఏ ఆశీర్వాదం పొందాలో ఆ ఆశీర్వాదంతోనే దేవుడు ఆశీర్వదించడు. కానీ God return back everything that you lost. నీవేదైతే కోల్పోయావో తన సర్వాన్ని మనకి తిరిగి ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు. What you supposed to have lost as well. నీవేదైతే కోల్పోగోరుచున్నావో లేకపోతే ఏదైనా కోల్పోబోతూ ఉన్నావో అది కూడా దేవుడు నీకు తిరిగి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. Now this woman, ఈ స్త్రీ కూడా never thought about, ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించలేదు. I believe she went to the palace just to get her house. If only I get my house back, that's okay. ఆ రాజు దగ్గరికి ఆమె ఏ విషయంతో వెళ్ళిందంటే, నా సొంత ఇంటినైనా నాకు తిరిగి వచ్చినట్లయితే అది చాలు అనుకుని వెళ్ళి ఉంటుంది. If only I get my land back, నాకున్న భూమి మాత్రమే నాకు చాలు అనుకుని వెళ్ళి ఉండవచ్చు. but the king restored her. కానీ అక్కడున్న రాజు తిరిగి అన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. House and the land, తనకున్న ఇంటిని, తనకున్న భూమిని, and all the 7 years of her income. ఏదైతే 7 సంవత్సరాలు తనకున్న ఆస్తిని, సంపదను. Hallelujah, 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 hallelujah. My dear friends, I'm going to close here. ప్రియమైన స్నేహితులారా, నేను ఇక్కడ ముగించబోతూ ఉన్నాను. But let me tell you once again, కానీ ఇంకొకసారి మీకు చెప్పనివ్వండి, my God is not a debtor to anyone. నా దేవుడు ఇంకొకరికి అప్పు ఉంచుకునేవాడు కాదు. When you make a room for God, ఎప్పుడైతే దేవునికి ఒక గది నువ్వు ఏర్పరచగలుగుతున్నావు, when you give an opportunity for God to come and dwell in your life, దేవుడు నా జీవితంలోనికి వచ్చి నాతో ఉండాలని నీవెప్పుడు దేవుడికి అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నావు. when you take care of that God's man, ఎప్పుడైతే దేవుని యాజకుల్ని, దేవుని దాసుల్ని నీవు చూసుకుంటూ ఉన్నావు, when you take care of that sister or the
or that brother in Christ. ఎప్పుడైతే దేవునిలో ఉన్న ఒక సోదరుని గాని సోదరుని గాని నీవు ఆతిథ్యం ఇస్తావో, When you are willing to give your place for the Lord. ఎప్పుడైతే నీ స్థలాన్ని దేవుడి కొరకే నువ్వు ఏర్పరచగలుగుతున్నావో, Let me tell you, అప్పుడు మీకు చెప్పనివ్వండి, my God will not leave you empty. నిన్ను ఖాళీగా ఉంచే దేవుడు నా దేవుడు కాదు. Your dream, you will give you a dream. ఆయన నీకు ఒక దర్శనాన్ని ఇవ్వబోతూ He ఉన్నాడు. will not only give you a dream, నీకు ఆ దర్శనాన్ని ఇవ్వడం మాత్రమే He కాదు, will కానీ help you to continue with that dream. ఆ కాలంలో ఆ దర్శనము గుండా నీవు జీవించడానికి దేవుడు సహాయం He చేయబోతూ won't let ఉన్నాడు. that dream to die away. నీకున్న దర్శనాన్ని కోల్పోవడానికి దేవుడు నిశ్చయించట్లేదు. Even కానీ if it die, God will revive it again. ఒకవేళ అది చనిపోయినప్పటికీ నీ దేవుడు మళ్ళీ జీవం పోయబోతూ ఉన్నాడు. God will restore back you everything that you lost. నీవేదైతే కోల్పోయి ఉన్నావో దాన్ని తిరిగి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. He is a God of renewal. దేవుడు నిన్ను క్రొత్తది చేసేవాడిగా He is a ఉన్నాడు. God of reviving. దేవుడు నిన్ను ఉజ్జీవింప చేసే దేవుడిగా ఉన్నాడు. He is a God of restoration. దేవుడు నీకు తిరిగి ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. I just want all of you to close your eyes. ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ కళ్ళు My మూసుకున్నట్లయితే, dear friends, ప్రియమైన స్నేహితులారా, when Peter gave Jesus to enter into his boat ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే తన ఉన్న పడవలోనికి ఆహ్వానించాడు to preach the word of God, దేవుని వాక్యం ప్రచురింప it చేయడానికి, was Peter allowing Jesus to have a room in his boat. పేతురు ఎప్పుడైతే దేవుడిని ఆహ్వానించాడో దేవుడికి ఒక గదిని తన సొంత ఇంటిలో ఏర్పరుస్తూ ఉన్నట్టు, When Peter gave a room for Jesus, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుకి పేతురు ఒక గదిని తయారు చేసి he ఇచ్చాడు, never demanded or desired to have a blessing back. ఒక ఆశీర్వాదం, దీని ద్వారా నాకు ఆశీర్వాదం పొందాలని ఎప్పుడు ఆయన కోరుకోలేదు. But we know what happened. కానీ మనకందరికి ఆ వృత్తాంతం తెలిసే After ఉంటుంది. the preaching, ఎప్పుడైతే ఆ సందేశం ముగిసిన తరువాత Peter was blessed by the Lord, దేవుడి చేత పేతురు ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. catching the fish the way that he had never caught in his life. ఎప్పుడు తన జీవితంలో గతంలో ఎప్పుడు ఆ జాలరి పని చేయని విధంగా అనేకమైన చేపలను పట్టడానికి దేవుడు The సహాయం very చేశాడు. place where he failed all his night. ఒక రాత్రి అంతా అక్కడ ప్రయాసపడి శ్రమతో చేపలు పడుతూ ఉన్న The స్థలములోనే, same place where he failed. ఏ స్థలములోనైతే ఆయన ఒక ఓటమిని చూశాడు, In that hopeless situation. అలాంటి నిరీక్ష లేని పరిస్థితుల్లో, In that empty situation. అలాంటి ఖాళీగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో, ఏమి లేని In పరిస్థితుల్లో, that time of disappointment. నిరాశ కలిగిన నిస్పృహలో ఉన్న That పరిస్థితుల్లో, tiredness and weakness. నిరాశ అలసట వచ్చిన అలాంటి పరిస్థితుల్లో, With that empty hand, అలాంటి Peter was standing there. ఖాళీ చేతులతో పేతురు ఎప్పుడైతే అక్కడ నించుని ఉంటూ ఉన్నాడు, Peter allowed Jesus to come into his boat. ఎప్పుడైతే ఆ పడవలోనికి యేసు ప్రభు రావడానికి ఆయన ఆహ్వానించాడు, Jesus blessed him. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆయన ఆశీర్వదించాడు. Peter throw you and that's where you lost. ఎక్కడైతే నువ్వు కోల్పోయావు అక్కడే నీ వలని విసురు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We know the story. అక్కడ ఉన్న కథను మనం తెలుసుకుంటూ Not ఉన్నాం. only Peter is blessed. అక్కడ ఉన్న పేతురు మాత్రమే ఆశీర్వదింపబడలేదు, Everyone కానీ who was working with him, all of them were blessed. ఎవరైతే పేతురుతో పనిచేస్తూ ఉన్నారో అందరూ ఆశీర్వదింపబడ్డారు. When God began to bless you, ఎప్పుడైతే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడం మొదలు పెడతాడు, doesn't bless you alone. నిన్ను ఒక్కడిగానే దేవుడు ఆశీర్వదించడు, కానీ Your family will be నీ blessed. కుటుంబం Your ఆశీర్వదింపబడుతుంది. friends will be blessed. నీకున్న స్నేహితులు ఆశీర్వదింపబడతారు. Oh, let me tell you, your neighbors will be నీ blessed. ఇరుగు పొరుగు వారు, నీ ఆప్తులు కూడా Your ఆశీర్వదింపబడతారు. nation will be blessed. నీకున్న దేశం ఆశీర్వదింపబడుతుంది. Because you allow Jesus to come into your life today. ఒకవేళ దేవుని జీవితంలోనికి రమ్మని ఆశీర్వదించినట్లయితే, Will you please welcome Jesus? దేవుణ్ణి నీవు ఆహ్వానించగోరుతూ ఉన్నావా? Doesn't matter how dead is the situation. నీ పరిస్థితులు ఎంత దరిద్రముగా ఉన్న పరిస్థితి పర్వాలేదు, How difficult and how hopeless is the situation. ఎంత కష్టమైన పరిస్థితులు, ఎంత కఠినమైన పరిస్థితుల్లో, నిరాశ లేని పరిస్థితుల్లో నీవు ఉన్నా. Pastor, my business is broke. అయ్యగారు, నాకున్న వ్యాపారాన్ని నేను కోల్పోయాను. I'm in a very bad shape in my relationship. నా జీవితంలో ఉన్న నా సంబంధాలన్నింటినీ నేను కోల్పోయాను. I have no peace. I have no joy. నాకున్న శాంతి సమాధానము నేను కోల్పోయాను. I'm in a difficult situation. నేను చాలా కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను. Please pray for me. నన్ను దయచేసి నా గురించి ప్రార్థన చేయండి. If you are that person, ఒకవేళ నీవే ఆ వ్యక్తివై ఉన్నట్లయితే, let me tell you once again, కానీ ఇంకొకసారి నువ్వు చెప్పగలుగుతూ ఉన్నావా? God is going to give you a dream today. దేవుడు నీకు దర్శనం ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడని నేను చెప్తూ God is going ఉన్నాను. to revive all that is dead in your life. నీ జీవితంలో ఏదైతే నీవు కోల్పోయి ఉన్నావో అవన్నీ తిరిగి ఉజ్జీవం చేయబోతూ God ఉన్నాడు is going దేవుడు. to restore everything that you lost. నీవేదైతే కోల్పోయి ఉన్నావో అవన్నీ తిరిగి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు దేవుడు. Let's pray. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేద్దాం. Heavenly Father, ప్రియమైన పరలోకమందున్న తండ్రి, I just thank you for my brothers and sisters, ఇక్కడున్న సోదరులందరినీ నీ చేతికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాను. wherever they are in the world. ఈ లోకంలో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, I just pray in the name of Jesus. యేసు ప్రభు నామములో నేను ప్రార్థిస్తూ You ఉన్నాను. know their feelings. వాళ్ళకున్న అనుభవాలు,
వాళ్ళకున్న పరిస్థితుల్ని వెరిగి ఉన్న దేవుడవు. You know the hearts. వాళ్ళకున్న హృదయ ఆలోచనల్ని వెరిగి ఉన్న దేవుడవు. Oh, the pain and the suffering. వాళ్ళకున్న సతమతలను, వాళ్ళకున్న పరిస్థితుల్ని వెరిగి ఉన్న I దేవుడవు. know that there is no deadness in any man's life that God cannot revive. దేవుడు ఉజ్జీవింప చేయలేని పరిస్థితులు ఈ లోకంలో మానవాళికి ఏ మానవుడికి లేదని నేను నమ్ముచూ If ఉన్నాను. my Jesus can raise a Lazarus after death and buried and stinking and give him life by my Jesus is able. చనిపోయి ఉన్న లాజరును 4 రోజుల తర్వాత లేపిన అంత శక్తి కలిగిన యేసు ప్రభువు ఒకవేళ జీవించి ఉన్నట్లయితే, So I pray in the name of Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు నామములో నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. Revive my brothers. మాకున్న సోదరులను ఇంకొకసారి క్రొత్తదనములోకి నడిపించు Revive ప్రభువా. my sisters. ఉజ్జీవంలోకి నడిపించు ప్రభువా. Revive their dead dreams. కాలకున్న కలలను, దర్శనాలను ఇంకొకసారి ఉజ్జీవింప చేయ ప్రభువా. Restore them back their health. ఏదైతే ఏది తనకున్న ఆరోగ్యాలను తిరిగి ఇవ్వు ప్రభువా. Restore them back their wealth. కనుకున్న కావాల్సిన ఆ సంపదని తిరిగి ఇవ్వు ప్రభువా. Restore them back their faith in Jesus Christ. యేసు ప్రభువులో ఉన్న తనకున్న విశ్వాసాన్ని తిరిగి ఇవ్వు ప్రభువా. Lord, I pray that you bless them right now. ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే వాళ్ళని ఆశీర్వదించమని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. In Jesus' name we యేసు pray. నామములో. God bless you, my brothers and sisters. ప్రియమైన సోదరులారా, మిమ్మల్ని అందరినీ దేవుడు దీవించును Keep గాక. praying, ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండండి. trusting in the Lord. దేవునిలో నమ్మకం ఉంచండి. When you make your room for Christ, ఎప్పుడైతే దేవుని కొరకే నీవు గది తయారు చేయగలుగుతూ ఉన్నావో, whatever you do in the name of the Lord, దేవుని నామములో నీవేదైతే చేస్తూ ఉన్నావో, you will be continue to be blessed. నీవు ఆశీర్వదింపబడుతూ ఉండడం నీవు May the చూడగలుగుతావు. blessings of God continue to shower upon you. మీతో అనుదినము నీ బ్రతుకు దినములలో దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీతో May ఉండును God bless గాక. you and your family. నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. Please, I wanted to let you know, దయచేసి మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్పబోతూ ఉన్నాను. we love you మేము మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం. and we pray for you. మీ గురించి మేము ప్రార్థిస్తూ God ఉన్నాం. bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును Thank you so గాక. వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్.